बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। तुहाडा भरा जवेद इकबाल ਚੱਠਾ पंजाबी ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ मैं अज तुहाडी मुलाकात एक उस हस्ती नाल करावांगा जिहड़ा इस इलाके दे विच जिन्हें पंजाबी नूं सही ठेठ पंजाबी समझ के बोलिया, अपनी माँ बोली नूं कदी भुल्ले नहीं। उन्होंने इस इलाके च प्रमोट किया साडी पंजाबी नूं। मैं इन्हां दी दाद भी देवांगा। साडे बड़े तलक इन्हां नाल पुराने भी तलक साडे है ने। एक पंजाबी हवाले दे नाल असीं एक दूसरे नाल माड़े चंगे जुड़े थे, लेकिन मैनूं इन्हां दी कदर दा हुण पता लगा है कि पंजाबी जिहड़ी ये साडी एक माँ बोली जुबान है। सानूं इन्हां नूं प्रमोट करना चाहिए, सानूं भुलना नहीं चाहिए। अज मेरा पता लैण घर आए ने क्योंकि मैं बीमार सा। मैं दिल के स्टैंड पवाए ने 2। इन्हां नूं पता लगा मेरा पता लैण आए। इन्हां दा मैं बड़ा ही मशकूर हाँ, बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि मेरे को आए ने। मैं इन्हां दे कोल घर जाने चल के, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं सी। थोड़ा मैं कहना भी ठीक हो जावां, क्योंकि इहो जी महान हस्ती नाल सानूं बड़ी सोच समझ के गल करनी पैंदी आ। इन्हां ने असल विच पंजाबी तो असीं भी आ गए हैं, बड़े असीं कहने पे बड़े पंजाबी हैं, लेकिन नहीं, असल साढ़े भरा ये पंजाबी ने जिन्हों ने पंजाबी अदबी संगत दे नां इस इलाके नूं मुतारफ कराया, इस इलाके च दस्सिया। और वो सरबराह भी ने साढ़े तहसील हासलपुर दे, रियासत बहालपुर की तहसील है हासलपुर साड़ी। तो बैकवर्ड इलाके दे विच असीं टिब्बियां दे विच डेरे ला के बैठे हाँ। उस इलाके नूं असीं आबाद भी किया, बड़ी मेहनत नाल आबाद किया। पसमानदा इलाका है साडा, दूर दराडा इलाका सी, जिहदे ते असीं पुराने लोग जो साडी पीढ़ी तो पहले लोग सी वो तकरीबन मुक गए सारे। हुण साडी पीढ़ी एक रह गई है जिहदे असीं 50 55 60 साल के उत्ते पहुँचे हैं सारे। इस दौर दे विच पंजाबी नूं प्रमोट करना बहुत बड़ा काम है, बड़ा बड़ा मिशन है इन्हां दा। इन्हां ने पंजाबी लिखी भी, नज़मां लिखियां, किताबां लिखियां, पंजाबी बोली, मुशारे कीते, लेकिन इन्हां ने मैं वेख्या थके नहीं। ये कल्ले होने के बावजूद भी इन्होंने मोढ़ा दे ही रखा, लेकिन असीं इन्हां दे नाल हुण सानूं पता लगा कि यह बंदा बड़ा इस मामले च मेहनत कर रहा है और बड़ा जीदार भरा है साडा। और इसदा शोभा एक ऐसा है कि तलीम नूं अगे लैके जा रहा है, पंजाबी नूं अगे लैके जा रहा है। साढ़े इलाके च बड़ा पसमानदा इलाका है। इहदे विच बच्चों नूं तलीम देनी, तुसीं किते ना स्कूल वेखो ना किते, इंशाअल्लाह मैं प्रोग्राम करांगा स्कूल दे विच भी। इन्हां दा स्कूल वेखो तो एक टिब्बे दा स्कूल बनाया ना बंदियां ने। ये मैं इनू सल्यूट पेश करना गौरी साहब नूं। ते इन्हां ने जो स्कूल बनाया उत्थे कोई आमदरफ्त तो एडी नहीं, बैकवर्ड की जगह साड़ी हो, फिर भी इन्हें उत्थे रौनक मेला लाया है। तो इन्ना प्यार वंडिया बच्चों में, इन्ना खलूस वंडिया, इन्नी तलीम अच्छी दे रहे हैं कि माशाअल्लाह बच्चे उत्थों निकलते हैं बाहर पढ़ के जज भी बनते हैं, वकील भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, डॉक्टर भी बनते हैं। तो सिरा सारा इन्हां सिर जाता है। तो असी अज गलबात करांगे इन्हां नाल पंजाबी दी कि सलाम अलैकुम जी। गौरी साहब मैनूं दसोगे कि मैं कोई तुहाडा सवाल करदा झकना, क्योंकि मेरा इन्नी ना तो कोई तजर्बा ही पंजाबी मुतलक, लेकिन मैं कोशिश ना तमाम तो मैं करांगा तुहाडे नाल गलबात करन दी, ताकि तुसीं सानूं अगे टोरो भी। पंजाबी सांझां दा प्रोग्राम है। जवाब गौरी साहब, मैं तुहाडा तारफ पूरा नहीं करवा सकता क्योंकि तुसीं वो हस्ती हो। मैं क्योंकि मैनूं शर्म आउंदी है तुहाडे नाल, क्योंकि तुसीं अज दे नहीं, मेरा ख्याल 20-25 साल तो तुसीं पंजाबी नाल जुड़े हो। तो तुसीं ये जिहदे 193 मराज च आए हो, तो इस रियासत विच कदों आण के बाद होए हो, तो तुहाडे वड्डे कित्थों आए, ये तुसीं अपनी ज़बान दसोगे सारा। तो पंजाबी वास्ते तुसीं की कोई कीता ते की कोई तू करना चाहुंदे हो, तो साढ़े इलाके जिहड़ी पसमानदगी साढ़े इलाके च हैगी आ, उहदे मुतलक तुसीं सानूं उजागर करोगे सारे मसले मसाइल। तो आ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जनाब, तुसीं सानूं इस काबिल समझ आई। तो निक्के जे सेवक हाँ अपनी माँ बोली दे। ते साढ़े वड़के जदों पिछों उजड़ के आए ने, तो इत्थे चिश्तियाँ नूरपुरे जदों मेरी होश सी उत्थे असीं आए हैं। तो उस तो बाद अब्बा जी दी उन्होंने जे भी की थी तकारी बतौर उस्ताद दे 193 मराद विच होई।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ 93 'ਚ ਹੀ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਸਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਤਰੇ ਮਿਸਰੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਤਰਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਦਾ, ਸ਼ਰਾरों को निशेमन करने गवां कर लिया मैंने। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਲੀਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵੀ ਭੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਹੰਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੰਸ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਘੋਗੜ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੀਹ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਿ ਛੋਨਾ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਸਾਦਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ 184 ਮੁਰਾਦ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਛੋਨਾ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ। ਬਲਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ, ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਆਪਣਾ ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰੁਗਨਮਾਈ ਕਰਾਈ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਛੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੱਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤੀ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 2006 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਖੇਰੂ ਰਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਰਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਤੇ ਛੋਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਛਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਨਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਸ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਕੰਮੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਚਾਂ ਖੇਡ ਪਟੋਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਮੌਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਵੰਡਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਲਚਰ ਵਿਖਾਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।